ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Умед Мирализода. 3 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Давҳаи давлати Қатар шуданд. 3 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон با سفر کاری وارد شهر دوحه دولت قطر شدند. در فرودگاه بین المللی دوحه مهمان عالی مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را با احترام و صمیمیت خاص نمایندگان والا مقام دولت قطر صمیمانه استقبال گرفتند. 4 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар пойтахти давлати Қатар шаҳри Давҳа дар ҳамоиши Созмони Милали Муттаҳид оид ба рушди иҷтимоӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. President of the Republic of Tajikistan to address the Assembly. محترم دبیر کل، خانم ها و جنابان، در آغاز با دولت قطر و سازمان ملل متحد برای برگزاری چهارمین مهم امروزه و پذیرایی صمیمی عرض سپاس می‌نمایم. مسلم است که رفاه اجتماعی زمینه مهم تحکیم صلح و ثبات فراگیر و رشد استوار می باشد. وابسته به این میخواهم قید نمایم که قبول و تطبیق استراتژی رشد حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 ادامه تلاش‌های کشور ما در ایجاد می باشد. این سند همچون یکی از عامل‌های کلیدی حفظ و تأمین ثبات اجتماعی اهالی و بلند برداشتن سطح زندگی شهروندان به رشد استوار اقتصادی و اجتماعی کشور روانه گردیده است. همزمان با این قابل ذکر است که تا آخر سال روان از جانب حکومت تاجیکستان برنامه میان مهلت رشد کشور برای سالهای 2026-2030 قبول می‌گردد. سند مذکور مرحله نهایی استراتژی ملی رشد را برای دوره تا سال 2030 فرا گرفته اهداف آن با هدف‌های رشد استوار هم آهنگ می‌باشد. در زمینه تطبیق برنامه و استراتژی‌های ذکر گردیده کشور ما به تحکیم سرمایه انسانی توسط رشد ساحه‌های معارف و تندرستی توجه مخصوص دایر می‌نماید. در رشد اجتماعی و اقتصادی کشور ما همکاری حکومت با جامعه شهروندی نقش مهم می‌بازد. در تاجیکستان طی 12 ساله اخیر در شاخه‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی بیش از 4 میلیون جای کاری تأسیس و برقرار گردیده است. امروز در تاجیکستان 8 برنامه دولتی و 3 استراتژی دران مدت در ساحه معارف تطبیق شده ایستادند که این هم برای رشد ساحه اجتماعی اهمیت کلیدی دارد. مسلم است که رشد اجتماعی و پیشرفت ساحه تندرستی نیز پیوند ناگسستنی دارد. حکومت جمهوری تاجیکستان برای تامین نمودن فعالیت با ثمر مؤسسه‌های شاحه تندرستی و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی‌های طبی به اهالی منتظم تدبیرهای ضروری می‌اندیشد. محترم اشتراکداران همایش، تأمین رشد اجتماعی و فعالیت تمام ساحه‌های اقتصاد و استواری محیط زیست پیوستگی زیست دارد. تاجیکستان که 93% قلمروش را کوهسار تشکیل می‌دهد از پیامدهای تغییریابی دور گیدرولوژی، آبخیزی و خشکسالی و دیگر آفت‌های طبیعی آسیب پذیر می‌باشد. در این رابطه ما
با مقصد تامین نیکوحوالی مردم خود در سمت مقاومت با تغییریابی اقلیم پیوسته چاره‌جویی می‌نماید. در برابر این کشورهای رو به ترقی خصوصا کشورهای کوهستانی و محصور در خشکی در تطبیق هدفهای رشد استوار و تأمین استواری اجتماعی با مشکلات زیاد دچار شدند. ما ضرورت اندیشیدن چاره‌های جدی را برای بهتر نمودن دسترسی کشورهای آسیب پذیر به منبع‌های مالیوی و تأمین مبلغ‌زایی استوار علخصوص در ساحه‌های خدمت‌رسانی‌های اجتماعی، تحکیم سرمایه انسانی و مطابق شوی با تغییریابی اقلیم تاکید می‌نماییم. حاضرین گرامی، گزارش به اقتصاد سبز برای جامعه جهانی بهر حل و فصل مسائل اجتماعی امکانات زیاد فراهم می‌آورد. تاجیکستان با در نظر داشت اقتدار بزرگ هیدروانرژتیکی خود با مسئله تأمین استقلالیت انرژتیکی و رشد ساحه انرژی سبز اهمیت اولین درجه می‌دهد. امروز زیاده از 98% نیروی برق تاجیکستان از منبع‌های آبی استحصال می‌شود و از روی نشان داده استحصال انرژی سبز کشور ما در جهان جای ششم را اشغال می‌نماید. علاوه بر این می‌خواهم قید نمایم که ما در مرحله گزارش با سرعت با تکنولوژی‌های رقمی و استفاده ذهن صنعی در ساحه‌های مختلف قرار داریم. استفاده درست و هدفمندانه آنها می‌تواند با تطبیق هدف‌های رشد استوار مساعدت همه‌جانبه نماید. طوری که معلوم است چند پیش با ابتکار تاجیکستان قطعنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل زیر عنوان نقش ذهن صنعی در فراهم آوردن امکانات نو برای رشد استوار در آسیای مرکزی قبول کرد. باور دارم که قطعنامه مذکور همچون وسیله مؤثر برای استفاده ذهن صنعی در منطقه ما با مقصدهای دسترسی و هدفهای رشد استوار خدمت خواهد کرد. حاضرین ارجمند، رشد فراگیر اجتماعی عملهای مشترک را در سطح‌های محلی، ملی و جهانی تقاضا می‌نماید. ما را ضرور است که با متحد نمودن تلاش‌ها برای همه کشورهای جامعه و کل مردمان جهان شرایط عادلانه رشد اجتماعی را فراهم سازیم. در کار سامیت امروزه ما باید یک دلانه اراده مشترک خود را برای صورت بخشیدن به تطبیق هدف‌های رشد استوار تاکید نموده به رشد اجتماعی همچون یکی از هدف‌های کلیدی آن توجه خاصه ظاهر نماییم. از توجهتان سپاسگزارم. چهارم نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر دوحه در حاشیه همایش سازمان ملل متحد اوید به رشد اجتماعی با امیر دولت قطر شیخ تمیم ابن حمید آل ثانی ملاقات نمودند. راهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان در آغاز صحبت از جریان رشد مناسبت‌های تاجیکستان و قطر اظهار قناعت نمودند و گسترش همکاری تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری از جمله در بخش‌های انرژتیکا، صنعت، استخراج و کارکرد معدن‌ها و کشاورزی توجه زیاد ظاهر گردید. اشتراک سرمایه قطری در تطبیق لایحه‌های هیدروانرژتیکی تاجیکستان و تولید نیروی برق از منبع‌های تجدید شونده مهم دانسته شد. تحکیم همکاری در بخش‌های مهاجرت مهنتی، فرهنگ، علم و معارف و سیاحی از موضوعات دیگری صحبت بود. با همکاری دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین المللی و منطقوی از جمله سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی بهای بلند داده شد. ابراز گردید که تاجیکستان از اقدام‌های میانه‌روی دولت قطر در مسائل با اعتدال آوردن اوضاع در خاورمیانه و خاصتاً در نوار غزه جانبداری می‌نماید. گفتگوی سودمند همچنین دایر به دیگر مسائل مورد توجه طرف‌ها صورت گرفت.
4 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Давҳаи Қатар дар ҳошияи ҳамоиши Созмони Милали Муттаҳид оид ба рушди иҷтимоӣ бо президенти Ҷумҳурии Исломии Покистон Осиф Али Зардорӣ мулоқот намуданд. дар вохӯрӣ як зумра масоили вобаста ба рушди муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории ду кишвар баррасӣ шуд. зимнан аз мунтазамии мулоқотҳои сатҳи олию баланд ва натиҷаҳои онҳо ки бозгӯй аз ҳамкории ҳамаҷониба ва шарикии стратегии ду кишвар арзёбӣ мегардад, изҳори қаноат карда шуд. барои таҳким ва густариши ҳамкории судманд таъсиси шӯрои муколамаи стратегӣ ва бештар фаъол шудани дигар абзорҳои дуҷониба зарур дониста шуд. бо ишора ба имкону захираҳои васеъ барои афзон намудани нишондодҳои ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузорӣ таъкид гардид ки ниҳодҳои дахилдори ду кишвар аз ин зарфиятҳо бояд ҳамаҷониба истифода намоянд. тақвияти ҳамкории байнипарлумонӣ аз ҷумла фаъолияти гурӯҳҳои дӯстии парлумонӣ ҳам ба манфиати кор арзёбӣ гардид. идомаи ахбор. бо қабули гардидани конститутсияи навини давлатдории Тоҷикистон заминаҳои асосии пойдории истиқлолият ва расидан ба ваҳдати комил таҳкиму устувор гардид. ин ҳуҷҷати сарнавиштсоз барои таъмини зиндагии бо саодати мардум ва имрӯзу фардои дурахшони Тоҷикистони соҳиби истиқлол аҳамияти бузургу таърихӣ дорад. шарҳи бештар дар гузориши Олим Носирзода. Конституция ҳамчун ҳуҷҷати сарнавиштсоз ва бахтномаи миллати тоҷик дар эъмори давлати навини демократӣ, ҳуқуқбунёд ва ягона асоси воқеӣ гузоштааст. баъди қабули Конституция, Ҷумҳурии Тоҷикистон ба марҳилаи нави рушду пешрафт ворид гардида, ҳаёти орому осоишта ва зиндагии бо саодати мардум таъмин карда шуд. имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ дар қатори амтарин кишварҳои ҷаҳон пазируфта шудааст, ки сарчашмаи асосии чунин дастовардҳо маҳз аз пойдорӣ ва амалкарди Конституция ибтидо мегирад. вобаста ба аҳамияти Конституция дар таъмини зиндагӣ бо саодати мардум, намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар сокинони маҳаллии шаҳри Кӯлоб назару андешаҳои хешро ба таври зайл изҳор доштанд. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист он ҳуҷҷатҳои сиёсӣ ва бунёдӣ ки ба истиқлолияти давлатӣ заминагузор буданд ба таври расмӣ, яъне симои ҳуқуқӣ ба онҳо бахшанд ва дар робита ба ин Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дигар давлатҳо муносибатҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ инчунин дипломатиро ба роҳ монд. 31-солагии Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҷашни миллӣ ба густариши худогоҳию худшиносии миллӣ, ваҳдати миллӣ ва ҳамзамон ҳисси ватандӯстии ҳар як фарди бо нанги номуси ватан нерӯи тоза мебахшад. Конституция ин на танҳо ҷамъи моддаҳо, меъёрҳои ҳуқуқ аст. он таҳкурсии устуворе аст ки тамоми низоми ҳуқуқии кишвари мо дар асоси он сохта шудааст. барои кормандони прокуратура Конституция ҳуҷҷати роҳбарикунандаи бевосита ба ҳисоб меравад. вазифаи асосии мо назорати риояи дақиқ ва иҷрои ахилаи қонунҳо дар тамоми кишвар ба ҳисоб рафта, мо ин вазифаи хешро маҳз дар асоси волояти қонуни асосӣ, яъне Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда истодаем. мустаҳкам кардани қонуният мақсади асосии мо ба ҳисоб рафта, он ба кори ҳаррӯза ки барои ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои инсон, таъмини адолат, ташкил кардани шароите ки дар он ҳар як шахс худро зери ҳифзи давлат меҳисобад, амалӣ карда истодааст. маҳз Конституция кафолати оромӣ ва рушди кишвари мо ба ҳисоб меравад. Конституция ин асноди ҳуқуқӣ санади муҳим ва асосии давлати соҳибистиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта сарчашмаи ҳамаи қонунҳо ва санадҳои меъёрии амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Конституция асоси таъминкунандаи рушди бомароми соҳаҳо ва ҳаёти осоиштаи мардум мебошад. Конституция ки тамоми қонунҳо аз он сарчашма мегирад, барои пешрафт ва рушди давлат хизмат мекунад ва бахтномаи ҳар як миллат унвон мегардад. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеан бахтномаи миллати тоҷик аст, зеро он конституцияи мукаммале ҳаст ки аз ҷиҳати ҳифз ва эътирофи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба қатори беҳтарин конститутсияҳои давлатҳои дунё дохил карда шудааст.
оромиву суботи комил, таъмини амнияту баробарҳуқуқии шаҳрвандон ки мардуми тоҷикистон аз шаҳди он баҳравар ҳастанд дар асоси ҳамин конститутсияи амалкунандаи кишвар ба даст омадааст. ин конститутсия ҳамун конститутсияст ки ормонҳои садсолаҳои таърихии миллати тоҷикро дар худ инъикос мекунад. имрӯз коршиносони сатҳи байналмилалӣ ин конститутсияро дар шафати 5 конститутсияи беҳтарини ҷаҳон эътироф намуданд ва комилан коршиносони байналмилалӣ воқеӣ баҳогузорӣ карданд, чунки агар мо конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистонро варақ гардонем, мо мебинем ки ҳамаи он нуқтае ки дар конститутсияи амалкунандаи кишвари азизамон тоҷикистон имрӯз инъикос мегардад, ин дар ҳақиқат манфиатҷӯи кулли қишрҳои ҷомеаи муосири тоҷикистон мебошанд. дар зарфи 31 соли амалкарди конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари фароҳам омадани заминаҳои рушду пешрафти соҳаҳои мухталифи мамлакат ва баландгардидани сатҳи иқтисодиёт, ҳамзамон ҷиҳати муаррифии кишвари соҳибистиқлол дар арсаи байналмилалӣ нақши ин ҳуҷҷати сарнавиштсоз басо бузургу арзишманд маҳсуб меёбад. олим носирзода, хуршеди нодирхон, шаҳри Кӯлоб, ахбор. бо мақсади истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Ёвон корҳои ободонию созандагӣ идома доранд. дар доираи нақшаи ҷашнӣ дар шаҳру деҳот корҳои сохтумону навсозӣ, таъмиру бунёди иншооти иҷтимоию иқтисодӣ ва роҳҳои дохили деҳаҳо ҷараён доштааст. Саҳми сокинону соҳибкорон низ назаррас аст. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар ҷамоати деҳоти норини ноҳияи Ёвон бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ 1.5 километр роҳ пурра таъмиру навсозӣ гардида мунфарш карда шуд. ифтитоҳи ин роҳ барои сокинони деҳоти норин аҳамияти калон дорад, зеро он робитаи байни деҳаҳо ва маркази ҷамоатро осон намуда, имкониятҳои беҳтари иқтисодӣ ва иҷтимоиро фароҳам меорад. акнун сокинон метавонанд молу маҳсулоти худро бе мушкилот ба бозорҳои ноҳия интиқол диҳанд ва кӯдакон низ бо роҳҳои бехатар ба мактаб раванд. ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон мо 59 иншооти ҷашнӣ дошта то ба имрӯз 91.9% иҷро гардид. барои мунфарж намудани роҳҳо мо дар асоси нақшаи мақомоти иҷрокунандаи давлати ноҳияи Ёвон тасмим гирифтем ки сокинони деҳаи зафари ҷамоати деҳоти норин роҳро мунфарж намоянд. имрӯз ҳама каса ба ҳашар баромада мо ҳамин роҳҳо мунфарш карда истодаем. дар оянда мо дигар маҳаллоҳо ҳам 26 километр роҳ ҳастанд. мо тасмим гирифтем ки то 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ин роҳҳоро бо пуррагӣ мунфарш намоем. ҳамзамон ҳайати масъул аз ҷараёни сохтмони ду муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ҳамин ҷамоат боздид ба амал овард. иншооти мазкур низ бо ташаббус ва маблағгузории соҳибкорони ватандӯсти маҳаллӣ бунёд гардида истоданд. тибқи лоиҳа мактабҳо дорои синфхонаҳои равшану барҳаво, озмоишгоҳҳои фанӣ, толори варзишӣ, китобхона ва ҳавли фарроғ барои истироҳати хонандагон хоҳанд буд. бунёди чунин муассисаҳои таълимӣ имконият медиҳад ки садҳо кӯдаки деҳоти норин ва деҳоти ҳамсоя дар шароити муосир таҳсил намоянд ва ба зинаи нави дониш ва маърифат расанд. чунин иқдомҳои соҳибкорони маҳаллӣ нишони баланди эҳсоси ватандӯстӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ мебошанд ки бо дастгирии сиёсати созанда ва мардумпарваронаи роҳбарияти олии кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми гӯшаҳои кишвар амалӣ мегарданд. ифтитоҳи роҳ ва сохтмони муассисаҳои нав дар ҷамоати деҳоти норин шаҳодати он аст ки имрӯз ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ ба як нерӯи воқеӣ дар рушди деҳот табдил ёфтааст ва саҳми соҳибкорони ватандӯст дар пешрафти ноҳия ва беҳбудии зиндагии мардум рӯз то рӯз назаррас мегардад. мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар ҳамкорӣ бо намояндагони прокуратураи шаҳри Ваҳдат оид ба риояи қонунгузории соҳаи энергетика ва истифодаи самараноки нерӯи барқ, инчунин иҷроиши нақша чорабиниҳо барои мавсими тирамоҳу зимистон корҳои фаҳмондадиҳӣ ва санҷиширо баргузор намуданд. гузориш дар ин хусус.
мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар ҳамкорӣ бо намояндагони прокуратураи шаҳри ваҳдат корҳои фаҳмондадиҳӣ ва санҷишӣ оид ба риояи қонунгузории соҳаи энергетика ва истифодаи самараноки нерӯи барқ инчунин иҷрои нақшачорабиниҳо барои мавсими тирамоҳу зимистонро баргузор намуданд. зимни кори фаҳмондадиҳӣ ва санҷишҳо ба кормандони шабакаҳои тақсимоти барқ ва сокинони шаҳри ваҳдат оид ба риояи талаботи қонунҳои амалкунанда хусусан барои пешгирии ҳолатҳои қонуншиканӣ истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва пардохти саривақтии маблағи истифодаи он маълумоти муфассал пешниҳод намуданд. ҳамчунин дар ҷараёни санҷишҳо дар шаҳри ваҳдат дар сохтмони бинои баландошунаи кӯчаи рӯдакии шаҳр муайян карда шуд ки нерӯи барқ бе шартномаи расмӣ бо шабакаҳои тақсимоти барқ ва бидуни кушодани суръатҳисоб истифода шуда истодааст. нисбати масъулони бино санадҳои дахлдор тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ пешниҳод карда шуданд. зимни баргузории санҷишҳо ба сокинон ва кормандони муассисаҳои давлатӣ тавсияҳо ва маълумоти муфид дар бораи тарзи дурусти истифодаи таҷҳизоти барқӣ пешгирии сар шудани нерӯи барқ ва риояи қоидаҳои бехатарии истифодаи он пешниҳод гардид. махсусан таъкид шуд ки чунин санҷишҳо дар дигар ташкилотҳо ва муассисаҳо низ бо мақсади риояи қонунҳо ва истифодаи самараноки нерӯи барқ идома меёбанд. ба ҳама истифодабарандагони нерӯи барқ зарур аст ки аз истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва таҷҳизоти ғайристандартӣ худдорӣ намоянд ва нерӯи барқро сарфакорона истифода намоянд. минтақаи озоди иқтисодии суғд яке аз марказҳои муҳими рушди иқтисодии кишвар ба шумор меравад. бо таъсиси он имкониятҳои нави сармоягузорӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва рушди саноати ватанӣ фароҳам омаданд. ҳамкорони мо аз дастовардҳо, имкониятҳо ва нақшаҳои ояндаи минтақаи озоди иқтисодии суғд маълумоти бештар медиҳанд. таъсиси 5 минтақаи озоди иқтисодӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки имрӯз дар меҳвари таваҷҷӯҳи сармоягузорони дохилу хориҷ қарор доранд, идомаи ҳамин чораву тадбирҳои амалӣ намудаи ҳукумати мамлакат маҳсуб меёбад. минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар ташкили ҷойҳои нави корӣ, ҷалби техникаи муосир ва технологияи инноватсионӣ, пешбурди тиҷорат ва таъсиси иқтидорҳои нави истеҳсолӣ бо истифода аз шароиту имтиёзҳои фароҳам овардашуда фаъолияти назаррас доранд. танҳо дар минтақаи озоди иқтисодии суғд 48 ширкатҳои ватаниву хориҷӣ ҳамчун субъект ба қайд гирифта шуданд. аз ин шумора 6 адад корхонаҳои муштарак бо давлатҳои Туркия, Полша ва Узбекистон, 11 адад корхонаҳо бо сармоягузории кишварҳои Хитой, Канада, Узбекистон, Қазоқистон, Федератсияи Русия, Ироқ ва Туркия ва 31 адад корхонаҳои бо ҷалби сармояи ватанӣ бунёд ёфта фаъолият менамоянд. субъектҳои дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ фаъолияткунанда аз 6 намуди андозҳо ки дар кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуданд, ҳамагӣ ду шакли онро пардохт мекунанд. андози иҷтимоӣ ки аз фонди музди меҳнат пардохт карда мешавад ва андоз аз даромад ки аз музди меҳнати корманд нигоҳ дошта мешавад. имрӯз он корхонаҳое ки дар минтақаи иқтисодии озоди суғд мебошанд, онҳо аз боҷи гумрукӣ озод мебошанд ба пуррагӣ. вақте ки корхона фаъолията оғоз мекунад, боз бар бори дигар он ашёи хоме ки имрӯз воридот мекунем барои истеҳсол мо аз вай ҳам озод мебошад. ин ва дигар имтиёзҳои аз ҷониби ҳукумати мамлакат дода шуда ҳавасмандии сармоягузорони дохилу хориҷро барои таъсиси корхонаҳои хурду бузург дар ҳудуди минтақаҳои озоди иқтисодӣ бештар намудааст. соли 2024 ба Тоҷикистон дар ҳаҷми 459 миллион доллари амрикоӣ сармояи мустақим ворид гардид. ин омор дар қиёс ба як соли пеш 175 миллион доллар, яъне 62% зиёд мебошад. афзоиши сармоя ва таваҷҷӯҳ барои таъсиси корхонаҳои гуногуни истеҳсолӣ дар ҳудуди мамлакат ба хусус дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ, истифодаи мақсадноки сармоягузорон аз имтиёзҳои фароҳам овардаи ҳукумати Тоҷикистонро бозгӯ мекунад. таъмини шароити мусоид барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ дар минтақаи озоди иқтисодии суғд низ дар афзоиш ёфтани ҳаҷми сармоягузориҳо ба Тоҷикистон нақши муассир дорад. соли 2024 ба минтақаи озоди иқтисодии суғд дар ҳаҷми 47.3 миллион сомонӣ сармоя ворид шудааст. ин дар муқоиса ба соли 2023 147.8% ё 15.3 миллион сомонӣ зиёд мебошад. шурӯъ аз оғози фаъолият то ба имрӯз ба минтақаи озоди иқтисодии суғд ҳаҷми сармоягузорӣ бештар аз 256 миллион сомониро ташкил намуда, шумораи корхонаҳо дар ҳоли афзоиш қарор дорад. соли 2024 дар минтақаи озоди иқтисодии суғд 7 корхона ва соли 2025 6 корхонаи нави саноатӣ ба фаъолият оғоз намуд.
ба ҳолати имрӯз дар минтақаи озоди иқтисодии суғд зиёда аз 1000 нафар сокинон кору фаъолият менамоянд. масъулин ҳадаф доранд ки бо насби хатҳои нави технологӣ баробари афзун намудани истеҳсолот ҳамчунин ба таъсиси ҷойҳои кори нав низ замина фароҳам оваранд. истеҳсоли молу маҳсулот дар 48 корхонаҳои хурду бузург ки дар минтақаи озоди иқтисодии суғд фаъолият доранд марзи 60 номгӯйро убур мекунанд. профилҳои алюминии мо ба талаботҳои замона ва стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ буда талабгори зиёд доранд. маҳсулоти дар корхонаҳои минтақаи озоди иқтисодии суғд истеҳсолшаванда аз лиҳози сифати хуб доштан имрӯз дар бозорҳои ӯзбекистон, қазоқистон, туркманистон, ироқ, озарбойҷон, олмон, туркия, афғонистон, россия, беларусия ва дигар кишварҳои дуру наздик талабгорони зиёд дорад. ҳаҷми маҳсулоти содиротии субъектҳо ба хориҷи кишвар соли 2024 ба 141,5 миллион сомонӣ баробар буда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 105% ё 6,7 миллион сомонӣ зиёд аст. дар 9 моҳи соли 2025 ин нишондиҳанда 153,9 миллион сомониро ташкил намуда, дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта 167% ё 61,8 миллион сомонӣ зиёд гаштааст. тавлиди молу маҳсулот дар ҳама корхонаҳои минтақаи озоди иқтисодии суғд ҳамасола дар ҳоли афзоиш қарор дорад. масалан дар соли 2024 маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ дар минтақаи озоди иқтисодии суғд 442 миллион сомониро ташкил намудааст ки нисбат ба соли 2023 125% ё 89,1 миллион сомонӣ зиёд мебошад. истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар 9 моҳи соли 2025 418 миллион сомониро ташкил намуда, афзоиши он нисбат ба ҳамин давраи як соли пеш 138% ё 114 миллион сомониро ташкил менамояд. ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар минтақаи озоди иқтисодии суғд аз оғози фаъолият ба 2 миллиарду 743 миллион сомонӣ баробар гардид. фаъолияти назараси корхонаҳои гуногун дар минтақаи озоди иқтисодии суғд ва талоши масъулон ҷиҳати боз ҳам боло бурдани номгӯй ва истеҳсоли молу маҳсулот яке аз омилҳои муҳим дар рушди иқтисоди миллӣ маҳсуб меёбад. дар асоси таҳлил ва нишондоди масъулон минтақаи озоди иқтисодии суғд дар доираи фаъолият аз ҳисоби пардохтҳои андозӣ ва гумрукии субъектҳои ба қайд гирифташуда ба бюджети давлатӣ дар ҳаҷми 340 миллион сомонӣ маблағ ворид намудааст. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоъоти ахбор ба поён мерасад. ҳамкоронамон шуморо дар нашрҳои минбаъда бо хабарҳои тозаи рӯз ошно менамоянд. хайр.